के प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल करने की कृपा करने परसों बेनती प्रकार की बता दी हुई गुरु के गुरु संगत बख्शो जी। अंत में राव जी कदे जी आपको जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन वाहिगुरू साहिब जी। आओ सोए रहे अपाके, गुरु प्रसाद को विरला जाके, कहो नानक गुण गाइए नीक गीत। परमात्मा सत संबंधी जिन्होंने समूह नगर निवासियों के तिन्हां दी मिठी याद विच आपां सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद में जुड़ बैठ करके आप जी ले रहे ज्यादा समय नहीं है। गुरु रहमत करे, गुरु बख्शिश करे। जिथे कीर्तन की सिख धर्म के बड़ी विशेषता है, बड़ी महानता है, वो करने तो पहला जिन्नियां ने गुरु प्यारे संगतां गुरु दरबार में बैठियां हैं, गुरु फतेह रंगी दासी को प्यार करी असीस बख्शिश करो सारे आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं उन्हें ही जरा आपके शब्द सरल करवाया रावण पंक्तियों ने जो जन्मे सो जानो हुआ गोविंद भगत असथिर है किया राव। बाकी ने चार पदे बोलने के वाला पद है। गुरु अर्जुन के पिता जी सानू सारियां एक अकाल सच्चाई जिहड़ी है इधर करवा रहे हैं। जो शब्द इतने आया केवल साढ़े वास्ते नहीं आया, मनुखा श्रेणी वास्ते ही नहीं आया, बल्कि जिन्होंने खाना तो संसार की उत्पत्ति मनी जाती है, वैसे वो चार खानियां जिहड़ियां प्रचलित ने। पर जो असी जपजी साहिब पढ़ते हम ते कहते हैं सतगुरु गुरु नानक साहिब की जो ज्ञान खंड वाली पौड़ी पढ़ते हैं, उसकी रचना का अंत नहीं, जिमें वो आप बेअंत है इसी तरह उसकी रचना का भी अंत नहीं पाया जा सकता। एकियां खानी एकियां खानी ये सारी जिन्हें को समझ आ गई इसी समय में चार कहानियां अन्नज जेरज सेतज ते उद्भुज, ये चार खानियां तो पैदाइश बनी हुई है। सतगुरु ने तेरा जो शब्द वरत्या वो सारे वास्ते सन, भावे को मनुखा श्रेणी है, भावे को पशु श्रेणी है, भावे को पंछी में, भावे को कीड़े मकोड़े में, भावे को वनस्पति है, भावे कुछ भी है। सतगुरु जी कहते हैं जिसका जन्म हुआ है, जो जन्म है जिदा भी जन्म होता है कोई भी के भावे। गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी ने जो अपने गृह विखे किसी भी समागम के जो आप संपूर्णता करते हैं, भावे वो समागम शुकराने वजों हो गए, भावे को मृतक सभा के हो गए, भावे को किसी घर आनंद कार्य बेटी का बेटे का करते कोई भी कार्य है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन श्लोक साढ़े कदम में पैंते हैं। एक वक्री गल है, असी सुन के अनसुनिया कर देते हैं। असी जेड़ियां गल्लां सुन के अनसुनिया करनियां चाहिए ने वो नहीं करते।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜੜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਚਨ ਫਰਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚਦਾ। ਆਜੀ ਪਾਕੀ ਬਾਤ ਬਰਾਨੀ ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੋ ਜਾਣੋ ਹੋਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਅਸਲੀ ਹੈ ਦਿਆ। ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। दिन पे सर पर औसी रात रैन गई, रात चढ़ी ते प्रभात। इसी तरह ही साढ़े भी शरीर अंदर गुरु के प्यार वाले तब्दीलियां ने सदा बचपन नहीं रहता, सदा किशोरा अवस्था नहीं रहती, सदा जवानी नहीं रहती, सदा बुढ़ेपा नहीं रहता। ये नहीं चलेगा। बहादुर साहब जी ने सानू अपना जीवन सवारन वास्ते देखे है। कहते मगर कोई ये आखे अजे कि मैं छोटी उम्र है रब की बदली बात कर लूंगी, जो बुजुर्ग हो जाऊंगी, माला फेर लवांगे, पाठ कर लवांगे, गुरुद्वारे जावांगे। पर मेरे सतगुरु ने तिन्ने अवस्थावां बाल जुबानी अलबिरद गुण तीन अवस्था जान कब नानक हर भजन बिन बिरथा सबकी मान। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਚਪਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਬਚਪਨ ਇੱਕ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਪਨੀਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰੀਰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। कई कहते हैं ना आकर के जाके या अपने फूफा करके मुकार में परिवार रखे सतगुरु का ये गुनाह सा बचना हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना होए। जे तू हुक्म नहीं मनता ते सदा तू बचपन में ही रहता, जवान ना होता। चलो जवान हो गया तो बुढ़ापा ना अपने के कौन देता, तू हुक्म मनता ही कोई। तेरे अंदर जोर है करके अपना जोर ला के निकला है। गुरबाणी ने कहती है जग वेश करेंदी आई है बुढ़ेपे ने आगे तो तेरे शरीर पे कब्जा कर लेना है। को रहे ना भरी है पाई जो पाई भरी गई उन्हें डूब जाना है। ऐसे जब श्वास पूरे हो गए तो संसार को कूद कर ही जाना है। दिन तेरी सर पर बहुत सी रात रैन गई कोई प्रभात माया हो सोए रहे भागे। देखो कि मैं नहीं कह रहा जे इस कैटेगरी विच मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਕਿਸਮਤਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਭਾਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਾਸਤੇ, माया देती सी परमात्मा ने आसाद लगाया। माया कोई साडा पुण्य के निशाना थोड़ा है, एक मंजिल थोड़ा है। हम मैं पहला बेनती की थी मैं रोपड़ तो इतनी मोगे रानी लुधियाने ते मैं लुधियाने में ही रह जाना बड़ा बढ़िया शायद ही रह जाना। मंजिल ते मेरी आप मेरी सी चोटियां खो देखते पहुंचना सी मेरे मंजिल ते इतनी निशाना ते मैं लेके चल ऐसा। बाकी के सारे रास्ते में बड़ा कुछ आया, बड़े कुछ देखे, शहर भी आए, मोगा भी आया, वो भी बड़ा कुछ आया। ये माया के गुजरान वास्ते किसी ना कुछ जिन्नी मर्जी वधिया तो वधिया पदार्थ देख लो सब कुछ है, पर कहीं कोई नाम लेके गया नाम लेके कोई आया सी। सोचो तुसी कभी आप सोचो अपन सिर्फ शरीर लेके आए सी, नांगे आमन नांगे जानने वाली गल है। हम जो जाता है शरीर ते असी शरदा बस
अपना रिश्तेदार सज्जन ने तो जान के कि बड़ियां चादर पा देंगे पर चादर नाल नहीं बंदी उत्थे नाल नहीं कपड़ भी नहीं डाल जाता, कोई भी नहीं डालता। एक सज्जन ने बड़ा खूब लिखा है, यूं तो हमने बहुत कमाए, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन भाई क्या करें कफन में जेब नहीं होती। बड़ा कुछ कमाया है पर नाम लेके भी कुछ नहीं जाना, सब कुछ कहते हैं। मेरा कहने का मुराद ये नहीं कि साढ़े को कोई पदार्थ ना हो, साढ़े को दुनियावी सुख न हो, पर जेड़ा बाबा है जिन्हें सानू ये मनुखा शरीर देता है, जिन्हें सानू धीना पुत्र देते हैं, जिन्हें सानू परिवार देता, जिन्हें सानू कहने सुख साधन देते हैं, असि उन्होंने कदों चेते करेंगे, उनका शुक्राना कदों करेंगे। माया हो सोए अपाके गुरु प्रसाद को मिलना जाके, गुरु की कृपा नाल कोई मिलना ही जाता है। सिमर 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 मन अपना, गुरु के काल सोया मन जागा है। गुरु अपना एक गुरु ने जिला है, कहो नानक गुरु लगानी नींद, मुख गुजर हुए निर्मल जी। गुरु अर्जन देव पिता जी फरमाते हैं कि भाई परमात्मा के गुरु जड़े ने उन नेता प्रति गाने चाहिए हैं। मुख गुजर हुए इतने भी मुख जड़ा होगा, चेतनी तो अपना निर्मल हो जाएगा, साडा अकाल पुरख निर्मल। गुरु मेहनत करी, गुरु के प्यार वालियों, वीर जी दी भुल्लां नूं ना चितावना मेरे मालिक जी सानू सारियां नूं अकाल पुरख ने जो भाना वरताया, भाना मिठा करके बंदा खुद पर बख्शिश करें। मेरी भी सेहत खराब सी, मैं कल ही जम्मू तो आया, यादविंदर सिंह जी, जगराज सिंह जी, गुरप्रीत कौर भैन जी, क्योंकि इन्हां दे कोल मैं जाना बड़ा मान राम कली नंदा किया अनादि कोंद सतगुरु प्रसाद अनाद सहज से मरवनिया धाइया रात परवार करिया शब्द
अरदास श्री ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी की पातशाही सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याय। जब श्री सब दुख जाए देव बहादुर सिमरे करना निर आवे पाए। सब साई हो की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान कर बोलो जी। वाहिगुरु वाहिगुरु पंजा प्यारे चौहां साहिब जादे 40 मुक्तियां। बंद बंद करवाए तो करे आर्य नाम श्री साईं जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। वाहिगुरु बख्शो जी सिखान की दान के दान रहत दान वैवेक दान विशाल दान भरोसा दान दाना दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे गुंगे जुगो जुग अकाल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहिगुरु वाहिगुरु सिखान का मन नीमा मातृ मातृपात का रखा आप वाहिगुरु अपने पंथ के सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहिब ते और गुरुद्वारे में गुरधामा दे बिना दो पंथ में निशोरिया गया है। जीने खुले दर्शन दिलाते सेवा संभालना दान अपने प्यारे खालसा जी ਨੂੰ बख्शो जी। ने माने अपने मान निभाने दे दान जो कहनी हो सच्चे पिता वाहिगुरु जी ने हाथी की लिखा से हम कमाए कले आवे नानका सदैव उठी जाहे ते महावाक्य अनुसार। अकाल चलाना कर गए सन्मारत जी उन्होंने आत्मक शांति निवेदना दे सुपुत्र सरदार सुखविंदर सिंह जी तथा समूह परिवार ने एकत्रता करके आप जी के चरणा कमलों का ओट आसरा लेंदे तुरती बाणी आई जो सगले चिंत मिटाई जी के श्री अखंड पाठ साहिब जी के जातका विचित्र पर करवाए गरीबनवाज जी भगतों उपरांत आप जी के पवित्र दरबार गुरुद्वारा साहिब विखे रबी बाणी इलाही बाणी के कीर्तन होए गरीबनवाज जी कथा विचारा हुई हैं। किसी प्रकार की भुल गलती उनका रह गई हो बख्शना इनाम पढ़ी सुनी बाणी के महात्म सेवक परिवार की सेवा के महात्म विछड़ी आत्मा बख्शने महाराज के पातशाह जी। मनुखा जन्म विचरद्या होया महाराज जी पासों अनेकों प्रकार दी भुलों गलतियां उगन हो जाते अवगना भुलों गलतियां को ना चितारना आप जी के चरणों में निवास देना आवागमन के चक्रों को मुक्त करना मुक्ति दान बख्शना महाराज जी पिछे परिवार भाना मनन के बल बख्शने घर में सुख शांति जिया बच्चों के सकते मेरे प्रयास रखना महाराज के पातशाह जी। गरीबनवाज जी इन्होंने अरदासा बेनतियां मुख रखने आप जी के अजूबा प्रशादी के हाजिर है। आप जी को दर प्रवान हो प्रवान होया प्रसाद आप जी संगतां के वरते शाके आप जी का नाम ने दयालु महाराज के पातशाह जी। सेवक परिवार वालों आप जी का सम्मान सत्कार करते सुंदर माल भेटा किए गए हमें लोग सुखी है पर लोग सुहेले नानक हर प्रावे आता मिले लोग पर लोग विखे सेवक परिवार की गल रखनी करते रखने भला करना गरीबनवाज जी आइया संगतां की हाजरी का प्रवान करो उपदेश हुक्मनामे बख्शो महाराज हुक्मनामे चलन की समर्था बाल बख्शो जो नीत रखते आवे पराजी जावे दुख होए नाम विद्या नानक नाम दे दे
ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਆਇਓ ਜਗ ਤੁਮੈ ਜਗ ਹੱਸਾ ਹਮ ਰੋਏ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੇ ਹਮ ਹੱਸੇ ਜਗ ਰੋਏ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਲੋਕੀ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਭਰਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਟ ਦੱਸੂਗਾ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਕਾਬਲ ਪਤੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਰਾ ਤੋਂ, ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਆਗੂ ਤੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 15ਵੀਂ ਦਿਨੀ 10ਵੀਂ ਦਿਨੀ ਇਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਪੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰੋਤੇ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਰੋਤੇ ਬਿਜੀ ਆ ਤਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੰਮਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਖੇ ਹੇਠ ਸਭ ਜਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ
ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ ਅਸ ਅਦੋਤ ਧਿਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਜੋ ਜੋ ਔਰ ਧਿਆਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੂਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਚਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਲਿਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲਿਖਾ ਜੋਖਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਗੋਗਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨੇਕਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ। ਤੇ ਗੋਗਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਣ ਜੂਝਿਓ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਜਸ ਨਾ ਲੀਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਵਸ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ, ਜਮਸਿਓ ਕਹਿ ਦੇ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਉਂ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਧ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਗਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਕਈ ਨੀਕਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਤਰਾਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸਾਂਝ ਮੇਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਾਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਛੇੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੜਾਈ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂਜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੀਨ ਹਾਰਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਤੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ आज जी विराजमान गुरु के साथ समझ फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार भुपिंदर सिंह जी
ਟੂਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਐਡ ਲੀਡਰ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਹੰਦ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਦੇਣ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੂਰਜ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਪੂਰਨ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 130-3500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਪਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੌਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੇਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੌਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆਸਮਤ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ
गोबिंद सिंह ने नारा दिया है घुनानी के युद्ध में जीतने तो बाद जब लड़ने गए लगे वो कहते तो परमात्मा की शक्ति है। ये नारा लाया वो करके होगी अभी दुख तो बहुत है, सारा छोटा करा गया पर पानी खेती है। गुरु ग्रंथ साहब हाजर नाजर गुरु यूँ आप मानते हैं वो कहने की है कि जो इस जगत से आया उन्हें जाना नहीं, मारने लगाए मंदिर चाहिए। मैं बहुता समय नहीं लेना, मैं तो धन्यवाद करने वास्ते आया पर मैं एक बेनती तो जरूर कर बना गया भाई वही गल जी आप अरदास गए थी परमात्मा चाहना निवास हो गया तो आप अरदास करती सूची खा सकते जे आप वही गल्लां दोहराई जावांगे तो समा आऊगा जो कुछ चलिया करें। कई बार मैं देखिया संगत जानी शुरू हो जाती है भलारा बोलू नहीं हटता, इस करके लोग बहुत मौत के विषय से मैं कुछ नहीं कहना। दुनिया बहुत रिसर्च हुई है भी मौत की है बंदा कितों होगा कितने जाता, पर गुरु साहब ने तो साफ दसिया। इस करके जिन्हें तुम आए जिले सरदार आम संगत उन्होंने सारिया का मैं जिन्हों धन्यवाद करता साढ़े दुख शामिल हो। एक यूनियन 1970 की गल मैं तो मंडी भाई आया उत्थे एक पार्क जिहा थोड़ा जिहा सी मैं कोटियां में जाना पड़ेगा तो इत्थे बैठे सब मैं भी रह गया कई किसानों की यूनियन बनाई है वो मैं क्या बनी हुई है पहले लुधियाने को शुरू हुई है चारा यूनियन चारा पट्ठे जैसे पट्ठे बेचन जाते ही ना उधर ਜਿਹੜੇ अपने पट्ठे खरीदने वाले थे वो कहते साडियां डेयरियां के पट्ठे सिट गया असीं आख्या यार असीं बेचते तुसीं ले लो आज तुसीं तां कल नूं कहोगे उतर के भी जाओ फिर कहोगे साढ़े डेगरा भी करके जाओ। उत्थों ये काम शुरू होया सी जिथे मैं आया इन्हां नूं बेनती की भाई बनाओ पूरे तकड़े हो गए बनाओ क्योंकि मैं एमएससी करके बाद यहाँ नौकरी से पंजाब स्कूल में यूनियन से काम कर जी नेक्स्ट इलेक्शन चले मेरे नाल तो बड़ी ठीक हो मुड़के जे पंजाब की एमरजेंसी लगी आ तो सब तो पहला डीके ने नारा दिता है जे ब्लू सरदार होया सब तो पहला डीके ने नारा दिता है। अज खुशी कहते बहुत यूनियन बन गए मैं क्या जी किसानों का परिवार बहुत बड़ा जो होर भी 20-40 बन जाएंगे साढ़ा ही लेंगे असं कह के हम तनख्वाह देंगे कोई किसी को जाऊगा कोई किसी को जाऊगा तो सियासी पार्टियों को पता लगे भी ये इकट्ठे हो गए हूँ तो इन्नी खुशी आ जे माड़ा जहा भी काम हो जाता खड़ा झंडा ही दिखा के वो काम हो जाता अवसर भजे फिरते हैं साल हो गया साल तो उत्ते ऐसी भी पहला भी 72 से 17 यूनियन असी इकट्ठियां की वो खिड़ गए आज यूनियन 3 अगस्त को इकट्ठा होनी शुरू हुई है जी हुआ 32 यूनियन आने पंजाब में टोटल इंडिया दियाँ तो 400-500 आ अपन 40 जथेबंदियां उत्थे कम करती हैं। मैनू खुशी है विचारा भी फर्क तो रहेगा किसी का कोई विचार है कोई धर्म मानता है कोई नहीं मानता विचारों का फर्क तो रहने ही उत्थे कहते भी वो सारे इकट्ठे नहीं पर वो किसानी लिए तो इकट्ठे है ना तेन कानूना लिए तो इकट्ठे है हूँ मैनू होर खुशी है भावें मैं उत्थे बहुता नहीं जा सकता हूँ दूसरे चीज हुई है पहला यूपी वाले बैठे ने ना देख पंजाब कहने जी ये सिख है कोई सिखा की लड़ाई नहीं है किसानों की लड़ाई है। यूपी हरियाणा ने फिर मांग कर मैं चेकअप वास्ते मैं कर गया जी उतों देश में कहा
ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੋਲੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਮਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਾਓ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਸਾਂਭ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਸਾਂਭੋਗਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਝੂਠ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ICS ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵਾਅਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜੈਂਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਊਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਣਕ 4500 ਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ ਆ ਧਾਨ 5500 ਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ ਨੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨਸਰ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਾਲੀਏ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਮੁੰਦਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਸਾਧ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਸਾਰੇ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ